السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وجعل لهم العواقب الجميلة في هذه الدنيا ويوم المآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب الكريم الودود الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الحكمة وفصل الخطاب. اللهم صل على محمد وآله والأصحاب. أيها الحفل الكريم، أشكر الله أولاً ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى القائمين والمنظمين لهذا الملتقى الرمضاني 13، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، في هذا الشهر الفضيل، شهر الصبر والخير والبركة وشهر العتق من النار والتقرب من الله عز وجل، وإلى دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والتي تحرص دائما على استضافة المشايخ والدعاة البارزين لإلقاء المحاضرات الهادفة التي تنير القلوب وتزكي النفوس. إخوتي في الله، محاضرتي اليوم بعنوان الصبر مفتاح الجنة، وسوف أبدأ بتقديم نبذة عن الموضوع باللغة العربية ليعم النفع ويستفيد الضيوف الكرام العرب الذين حضروا معنا في هذه الليلة المباركة. إخوتي في الله، إن الصبر من الإيمان، وقد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأمور، وأخبر أن الصابرين لهم الدرجات العالية والخير والأجور، فقال تعالى عن أهل الجنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إخوتي في الله، ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس ابتغاء وجه الله تعالى. الصبر ينقسم إلى 3 أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وسأبين عن هذه الأنواع في محاضرتي بيانا شافيا إن شاء الله حسب ما استطعت. إخوتي في الله، إن الله ذكر الصبر في القرآن في مواضع عدة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وكقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، وكذلك: والله يحب الصابرين. وقال تعالى عن أجر الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخوتي في الله، الصبر عادة الأنبياء والمتقين، وحلية أولياء الله المخلصين،
وهو من أهم ما نحتاج إليه نحن في هذا العصر الذي كثرت فيه المصائب وتعددت وقل معها صبر الناس على ما أصابهم به الله تعالى من المصائب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والإخلاص في القول والعمل. وجزاكم الله أحسن الجزاء. وأستأذنكم انتقال كلامي إلى اللغة المليبارية إن شاء الله. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യരായ ശ്രോതാക്കളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ദുബായ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന മുൽത്തഖ റമദാൻ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ 13ാമത് സംഗമത്തിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ വീണ്ടും മലയാളികളായ നമുക്ക് സംഗമിക്കുവാൻ അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സഹനത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ന മഹത്തായ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകുവാനുള്ളത്. സഹോദരന്മാരെ, സഹനം പറയാനും എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനുമൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. പക്ഷേ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഏറെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് സഹനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വർഗത്തിലെത്തണോ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരിലൂടെ നമുക്കറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മഹനീയമായ സന്ദേശം. സ്വർഗം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഹുഫത്തിൽ ജന്നത്തു ബിൽ മകാരിഹി എന്നാണ്. സ്വർഗം അതാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടുമാണ്. ആ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും അതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് വിജയിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് സ്വർഗം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ റബ്ബിനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖങ്ങളുടെ ലോകമാണ്. നരകം എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരമായ ലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാപ്പകലുകളിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിഖ്നാ മിനന്നാർ വഅദ്ഖിൽനൽ ജന്നത യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ തേട്ടം സാർത്ഥകമായി തീരണമെങ്കിൽ സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടണോ, നരകത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അം ഹസിബതും അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്ന വലമ്മാ യഅലമില്ലാഹു അല്ലദീന ജാഹദൂ മിൻകും വയഅലമസ് സാബിരീൻ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരെന്നറിയാതെ, അതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ക്ഷമയുള്ളവർ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ, ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും ആരാണ് നിങ്ങളിൽ തയ്യാറുള്ളവരെന്നറിയുവോളം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സർവ്വലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ മാസം പ്രിയമുള്ളവരെ ഷഹ്റു സ്വബ്ർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷമയുടെ മാസമാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വബ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് സഹനം. മനസ്സിനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ, നന്മകൾ ധാരാളമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലും ക്ഷമയും സഹനയും കൈക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള മാനസികമായ ഈമാനികമായ കരുത്ത് നേടലാണ്
സഹനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഹിക്കുന്നത്? നാം ഏത് വിഷയത്തിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സഹനത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ആ സഹനം സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം മോഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, വല്ലദീന സബറു ഇബ്തിഗാഅ വജ്ഹി റബ്ബിഹിം, തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ തൃപ്തി മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ. അപ്പൊ ക്ഷമിക്കുന്നത്, സഹിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയായിരിക്കരുത്, റബ്ബിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. റബ്ബിന്റെ പ്രതിഫലം മോഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് പറയുന്നത്, വലി റബ്ബിക ഫസ്ബിർ, നിന്റെ രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടി നീ സഹിക്കൂ നബിയേ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് പോലും അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് റബ്ബിന് വേണ്ടി സഹിക്കൂ. എന്താണ് സഹനം? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സഹിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സർവ്വരംഗത്തും നമ്മോട് സഹനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിർബന്ധമായ ആരാധനകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹനം വേണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് നിർബന്ധമായി അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ അപാരമായ സഹനം കൂടിയേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവരോട് അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി സകാത്ത് കൊടുക്കുവാൻ അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യണം എന്ന കൽപ്പനയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിൽ പരമപ്രധാനമായി നാം നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഏതെല്ലാം ആരാധനകളുണ്ടോ, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ടോ, സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിന്റെ ആ കൃത്യമായ പ്രതിഫലം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് സഹനത്തോടെ അത് നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പും സഹനം വേണം. നിയ്യത്ത് നന്നാക്കണം. ആ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തും സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇബാദത്തുകളെല്ലാം സഹനത്തോടെ ചെയ്തു തീർക്കണം. ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അപാരമായ ക്ഷമ വേണം. താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാത്തിലായി പോകാതെ, അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഒരു ഇടപെടലുകളും നടത്താതെ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ സഹനമുണ്ടെങ്കിലേ വിജയിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൂറത്ത് മറിയമിൽ നമുക്ക് കാണാം, റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർളി വമാ ബൈനഹുമാ ഫഅബ്ദുഹു വസ്തബിർ ലിഇബാദതിഹി ഹൽ തഅലമു ലഹു സമീയാ. റബ്ബിനെ നീ ആരാധിക്കൂ. അല്ലാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവായ, ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവായ റബ്ബ്, അവക്കിടയിലുള്ളതിന്റെയും റബ്ബ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാകമാനം അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാഥൻ എന്നാണ്. ആകയാൽ ഫഅബ്ദുഹു, നീ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണേ, അവനോട് മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണേ, അവന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം വണങ്ങണേ, അവന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം സുജൂദ് ചെയ്യണേ. ഇബാദത്തിന്റെ സർവാംശങ്ങളും നീ അവനിലേക്ക് മാത്രം സമർപ്പിക്കണേ. തുടർന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, വസ്തബിർ ലിഇബാദതിഹി, അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ, അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ നീ വല്ലാത്ത സഹനം കൊള്ളണം. വളരെയേറെ നീ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റബ്ബിനെ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവന്റെ ജീവൻ. അതാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഈ മഹനീയമായ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെയാണല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തി നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഈ ഷഹാദത്ത് കലിമ നാവുകൊണ്ട് ഉരുവിടുന്നു, അവരുടെ ബാങ്കുകളിലൂടെ ഉരുവിടുന്നു, ഇഖാമത്തുകളിലൂടെ ഉരുവിടുന്നു,
തശഹുദിലൂടെ, നിസ്കാരത്തിലൂടെ ഉരുവിടുന്നു. പക്ഷേ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന, വിശിഷ്യ നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ യഥാർത്ഥമായ ഷഹാദത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹമതാ പതറി തെന്നിമാറി പോവുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഹനശേഷി ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടത്. എത്ര തന്നെ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, എത്ര തന്നെ ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായാലും, എത്ര തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ആദർശമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുകയില്ല. ആ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ ഏറെ സഹനം ആവശ്യമുള്ളത്. അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയുള്ള മേഖലയാണ്. മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രമെടുത്തു നോക്കൂ. പിറന്ന മണ്ണിൽ തന്നെയും വഫാത്താകുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാര് ചുരുക്കമല്ലേ? എത്രയെത്ര പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ നാട് വിട്ട് മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ല, നാട് വെറുത്തു പോയതല്ല. പക്ഷേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ആദർശത്തെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ സമൂഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ അവര് പുറത്താക്കിയതാണ്, അവര് പീഡിപ്പിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളെ മുഴുവനും അവര് പീഡിപ്പിച്ചതാണ്. എന്തേ അവരുടെ പീഡനത്തിന് കാരണം? ഈ പ്രവാചകന്മാരൊന്നും തന്നെ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ല. വമാ നഖമൂ മിൻഹും ഇല്ലാ അൻ യുഅ്മിനൂ ബില്ലാഹ് അൽ അസീസിൽ ഹമീദ്. അസീസും ഹമീദുമായ സർവലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹുവിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതവര് നടപ്പിൽ വരുത്തി എന്നതല്ലാതെ അവരെ പുറത്താക്കാനും അവരെ പീഡിപ്പിക്കാനും ഒരു കാരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ചരിത്രവും അതല്ലേ? ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം അതല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം അതല്ലേ? ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തിട്ട മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് ചൂടുള്ള വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ മഹാനവറുകളുടെ നെഞ്ചകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയടാ ബിലാലേ, വിളിക്കടാ ലാത്തയ വിളിക്ക്, ഉസ്സയ വിളിക്ക്, മനാത്തയ വിളിക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ കറുത്തമുത്ത്, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, ആ കറുത്തമുത്ത് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു അഹദ് 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 എന്ന് ഓരോ അടികൊള്ളുമ്പോഴും മഹാനായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, സഹനത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അഹദ് അഹദ് അഹദ്. അതേ, എന്റെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തകർക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കരിങ്കൽ ചീളുകൾക്കാവില്ല, നിങ്ങളുടെ ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽത്തരികൾക്കാവില്ല. ഞാൻ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന തൗഹീദ്, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ മാത്രമേ വിളിച്ചു തേടുകയുള്ളൂ. മഹാനായ നബി തങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ഖുൽ, നബിയെ പറയൂ, ഇന്നമാ അദ്ഉ റബ്ബി വലാ ഉശ്രികു ബിഹി അഹദാ, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ മാത്രമേ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ, അവനിൽ ഞാൻ ഒന്നിനെയും ഒരാളെയും ഞാൻ പങ്കുചേർക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ലേ അബൂജഹലിന് വെറുപ്പുണ്ടായത്, ഉത്ബത്തിന് വെറുപ്പുണ്ടായത്, അബൂലഹബിന് വെറുപ്പുണ്ടായത്. തബ്ബൻ ലക അലിഹാദാ ജമഅതനാ, നിനക്ക് നാശമടാ മുഹമ്മദേ എന്ന് പുന്നാര നേതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അബൂലഹബിനെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിച്ചത് ഈ ആദർശത്തോടുള്ള വൈരമായിരുന്നു, വെറുപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ഒരാളുടെയും ഇഷ്ടം നോക്കിയില്ല, ആരുടെയും പീഡനത്തെ വകവെച്ചില്ല. സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബേ, നിന്നെ മാത്രമേ ഞാൻ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നു. സുമയ്യത്ത് ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും സഹനത്തോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അല്ലാഹ് മാത്രമേയുള്ളൂ. കടലിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും, കരയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും, മരുക്കാട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും, ആകാശലോകത്ത് വെച്ചാണെങ്കിലും, എവിടെയാണെങ്കിലും
നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന റബ്ബ്. അമ്മൻ യുജീബുൽ മുദ്തറ ഇദാ ദആ വയക്ഷിഫുസ് സൂ വയജഅലുകും ഖുലഫാഅൽ അർദ് അഇലാഹും മഅല്ലാഹ് അഇലാഹും മഅല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവല്ലാതെ വല്ല ഇലാഹുമുണ്ടോ? പ്രയാസപ്പെടുന്ന നേരത്ത് വിളിക്കുമ്പോ, ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരൊറ്റ രക്ഷിതാവേയുള്ളൂ. നമുക്ക് റബ്ബിനോടല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനില്ല. ആ ആദർശം പ്രഖ്യാപിച്ച സുമയ്യത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹാ കിരാതമായ ക്രൂരമായ ആക്രമങ്ങളേറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അഹദ് അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവ്വലു ഷഹീദത്തിൻ ഫിൽ ഇസ്ലാം സുമയ്യത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അവർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. ഈ ആദർശത്തെ അത് ശരിക്കും നിലനിർത്തുന്നതിൽ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവൻ വെടിഞ്ഞതെന്ന് ഓർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ യാസിർ കുടുംബം അഹദ് അഹദ് എന്ന ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റബ്ബിനോടല്ലാതെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല, ഞങ്ങൾ റബ്ബിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ബലിയർപ്പണം നടത്തുകയില്ല, ഞങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ പേരിലല്ലാതെ സത്യം ചെയ്യുകയില്ല, ഞങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ സുജൂദ് ചെയ്യില്ല, ഞങ്ങൾ റബ്ബിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ബലിയർപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ആദർശം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകൾ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും വെച്ച് പൊള്ളിച്ചപ്പോഴും യാസിർ കുടുംബത്തിന് പതർച്ചയില്ല. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യാസിർ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു, സബ്റൻ സബ്റൻ ആല യാസിർ ഫഇന്ന മൗഇദകുമുൽ ജന്ന. യാസിർ കുടുംബമേ, സഹിച്ചോളൂ, ക്ഷമിച്ചോളൂ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ. റബ്ബിനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള ബഹിഷ്കരണം വകവെക്കണ്ട, പീഡനങ്ങൾ വകവെക്കണ്ട, പരിഹാസങ്ങൾ വകവെക്കണ്ട. ആ രൂപത്തിലുള്ള ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെയും സഹിച്ചോളൂ യാസിർ കുടുംബമേ. സബ്റൻ സബ്റാ, ക്ഷമിച്ചോളൂ, സഹിച്ചോളൂ. ഫഇന്ന മൗഇദകുമുൽ ജന്ന, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് സ്വർഗമാണ്. സഹനത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മാന്യരായ ശ്രോതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹനം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് ജീവനേക്കാൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന തൗഹീദിന്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ആ ആദർശത്തിന്റെ പ്രബോധകരാവണം, അതിന്റെ പഠിതാക്കളാവണം, അതിന്റെ പ്രചാരകരാവണം. ആ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരോട് പ്രമാണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം. നിങ്ങൾ ആ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച മുശ്രിക്കുകളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീതിയും കൂടാതെ, ഒരു രൂപത്തിലുള്ള മനോവിഷമവും കൂടാതെ ആ ആദർശത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പതറാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ അടരാടുവാനും പോരാടുവാനും സഹനം വേണേ, സഹിച്ചോളനേ. ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത്. സർവശക്തനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഹീദിന്റെ രംഗത്ത് എന്നും സഹനം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിനോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല എന്ന ആ ഊർജം എന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആരെത്ര പരിഹസിച്ചാലും പീഡിപ്പിച്ചാലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ആ ആദർശത്തിൽ തന്നെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതല്ലേ റബ്ബ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർളി വമാ ബൈനഹുമാ ഫഅബ്ദുഹു വസ്തബിർ ലിഇബാദതിഹി. ആരാധന മാത്രം ആരാധിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. എന്നാലും ഒരു നാടുകളിലുമുള്ള എന്റെ പ്രവാസികളായ ശ്രോതാക്കളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ തൗഹീദിന്റെ വക്താക്കളായതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് എത്ര തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും പതറാതെ നിൽക്കണേ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, യാസിർ കുടുംബം പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, അമ്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, സുമയ്യത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാര് പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണോ? സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തൗഹീദ് വിട്ട് പതറിപ്പോകല്ല. ആ രംഗത്തുള്ള സഹനമാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ സഹനമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഓ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളും
വളരെ നിസ്സാരമാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കഴിയാത്ത, താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും റബ്ബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ലോകത്തൊരാൾക്കും താങ്ങാനാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിലെ ഒരു നിയമത്തിൽ പോലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു നിയമം നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. നോക്കൂ, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം, ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം. ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു പൊന്നോമന പുത്രനായ ഇസ്മായിലിനെ അറുക്കണം എന്ന റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന കേട്ടപ്പോൾ റബ്ബ് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പൊന്നോമന പുത്രനോട് അത് പറയാനുള്ള ധീരത കാണിക്കുകയാണ്. മോനെ, നിന്നെ അറുക്കണമെന്നാണ് റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിനും പതർച്ചയില്ല. മഹാനായ ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നത്, യാ അബതിഫ് അൽമാ തുമർ സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സാബിരീൻ. എന്റെ പിതാവേ, അല്ലാഹ് കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തോളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. ബാപ്പ സഹിക്കുകയാണ്, മകൻ സഹിക്കുകയാണ്. ഇത് പറയാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ കുഞ്ഞിനെയാണ് അറുക്കാൻ കൽപ്പന. ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനത് മകനോട് പറയാൻ പേടിയില്ല, മകനത് സ്വീകരിക്കാൻ പേടിയില്ല. അത് അഭിനയമായിരുന്നില്ല, നാട്യമായിരുന്നില്ല. ഖുർആൻ പറയുന്നത്, ഫലമ്മാ അസ്ലമാ വതല്ലഹു ലിൽ ജബീൻ. അവർ രണ്ടാളും അതാ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനക്ക് കീഴൊതുങ്ങുന്നു. മകൻ കിടന്നു കൊടുക്കുന്നു, ബാപ്പ കത്തിയെടുത്ത് അറുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. എന്തുമാത്രം വലിയൊരു സഹനമാണ്. പക്ഷേ റബ്ബ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം വിജയിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. നമ്മോട് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമുണ്ടോ? അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം റബ്ബ് നമ്മോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആ പേര് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും പറയുന്ന നമ്മൾ, ആ ഇബ്രാഹിമി പാരമ്പര്യം പറയുന്ന നമ്മൾ, റബ്ബ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ട നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പോലും സഹനമില്ലാതെ, ക്ഷമകേട് കൊണ്ട്, ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഒഴിവാക്കി വിടുമ്പോൾ സ്വർഗം നമുക്ക് എത്ര ദൂരെയാണെന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണേ. അബ്ബ നമ്മോടോട് പറഞ്ഞു, നിസ്കരിക്കണം. വഅ്മുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ. നിസ്കരിക്കണം, നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തോട് കൽപ്പിക്കണം. ആ വിഷയത്തിലും വളരെയേറെ സഹനം വേണമെന്ന് അല്ലാഹു തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. കാരണം എന്താണ്? നിസ്കാരം അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ തന്നെയും ക്ഷമ വേണം. നമ്മളൊക്കെ ക്ഷമയോടെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം. അതോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ നിസ്കാരക്കാരാണോ നമ്മൾ? അസ്വഉന്നാസി സരിഖ അല്ലദീ യസ്രിഖു മിൻ സ്വലാത്തിഹി ലാ യുതിമ്മു റുകുഅഹാ വലാ സുജൂദഹാ വലാ ഖുശൂഅഹാ. നിസ്കാരത്തിൽ മോഷണം നടത്തുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോഷണക്കാരൻ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്. എന്താ? നിസ്കാരത്തിലെ റുകൂഉം സുജൂദും ഖുശൂഉം ഒന്നും അവൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല. മടിയന്മാരായിക്കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് മുനാഫിക്കീങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലാ യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഖലീലാ. വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അവർ നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലാഹനെ ഓർക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസ്തലുസ്സലാ, ഏറ്റവും ഭാരപ്പെട്ട നിസ്കാരം മുനാഫിക്കീങ്ങൾക്ക് ഇശയും ഫജ്റുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോട് പറയട്ടെ, സമയം 12 അടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് സമയം വൈകിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ എത്തിച്ചേരുക. നാളത്തെ ഫജ്ർ ഒരാൾക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകല്ല. ക്ഷമയോടെ, സഹനത്തോടെ ഈ നാളെയുള്ള ഫജ്റും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ, മുനാഫിക്കിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടാതെ, ഭാരമില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഫജ്റടക്കം നിസ്കരിക്കുവാൻ, ജമാഅത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാവുന്ന സഹനമുള്ള ആളുകളായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, സകാത്ത് കൊടുക്കാനും അപാരമായ സഹനം വേണം. പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസം, അല്ലാഹുവേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന മാസം,
ആ പ്രാർത്ഥന റബ്ബ് സ്വീകരിക്കണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ? അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്ന് ആലോചിക്ക്. എന്റെ റബ്ബിന്റെ റസൂല് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ദുആ ഇരക്കുമ്പോ ആ ദുആ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപാധിയുണ്ട്. നിന്റെ ധനം ശുദ്ധമാക്കിക്കോ, നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലാവണം, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹലാലിലൂടെ ആയാലല്ലാതെ അന്നാ യുസ്തജാബു ലഹു, അവൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ്? ആരാന്റെ അവകാശം നമ്മുടെ മുതലിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്യന്റെ അവകാശമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സക്കാത്ത്, നമ്മുടെ ഔദാര്യമൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന പ്രവാസികളെ, ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന പ്രവാസികളെ, എല്ലാവരും ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരല്ലേ, ഈ റമദാനിലൊന്ന് പരിശോധന നടത്ത്. എന്റെ ശമ്പളം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 590 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തുല്യമായ UAE ദിർഹമോ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയോ അമേരിക്കൻ ഡോളറോ തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 2.5% എന്റെ സ്വത്തല്ല, അതെന്റെ ധനത്തിലെ അഴുക്കാണ്, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശമാണ്. ആ അവകാശം കൊടുത്തു വിട്ടാതെ ആ അവകാശം നിന്റെ മുതലിൽ നീ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷിച്ചാൽ ആരാന്റെ ഹക്കല്ലേ നിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഈ മാസത്തിൽ നല്ലോണം ആലോചിക്കണം, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം. സഹനത്തിന്റെ മാസമാണ്, പാപമോചനത്തിന്റെ മാസമാണ്, നരകമോചനത്തിന്റെ മാസമാണ്. അല്ലാഹ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ, പാപം പൊറുക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ദുആ കബൂലാകണമെങ്കിൽ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഴുക്കായ പാവങ്ങളുടെ അവകാശമായ ഹക്ക് അത് കൊടുത്തു വീട്ടിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അതിന് നല്ല സഹനം വേണം, കാരണം ഇത് സാമ്പത്തികമാണ്. നിസ്കാരത്തിന് ചെലവില്ല, നോമ്പിനൊരു പക്ഷേ ചെലവില്ല, ചെലവ് കുറക്കാം. അതേ അവസരത്തിൽ സക്കാത്ത് അങ്ങനെയല്ല, അത് പണത്തിന്മേൽ തൊടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അതേ ആഭരണം ധരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ, ആഭരണമണിയുന്ന ഉമ്മമാരെ, ആഭരണമണിയുന്ന സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളുടെ ലോക്കറുകളിലും ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊന്ന്, ഒരു 100 പവൻ പൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2.5 പവൻ നിങ്ങളുടേതല്ല. 100 ഗ്രാം പൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2.5 ഗ്രാം നിങ്ങളുടേതല്ല. 85 ഗ്രാം പൊന്നിന്റെ ഉടമയാണോ നിങ്ങൾ? അതിലെ 2.5% നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. എത്ര ഗ്രാമുകളാണ് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എത്ര പവനാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? എത്രയാണ് ലോക്കറുകളിലുള്ളത്? അത് ഇതുവരെ കൊടുത്തു വീട്ടാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. പറയട്ടെ, ഈ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ നാളെ പരലോകത്ത് യൗമ യുഹ്മാ അലൈഹാ ഫീ നാരി ജഹന്നമ ഫതുക്വാ ബിഹാ ജിബാഹുഹും വജുനൂബുഹും വളുഹൂറുഹും ഹദാ മാ കനസ്തും ലിഅൻഫുസികും ഫദൂഖൂ മാ കുൻതും തക്നിസൂൻ. സ്വർണവും വെള്ളിയും കൂട്ടിവെച്ചവർ, അത് ആഭരണമായാലും അല്ലെങ്കിലും ഏത് നിലക്കാണെങ്കിലും അതിലെ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടാതെ വെച്ചിട്ടുള്ളവർ, അത് അല്ലാഹു നാളെ നരകത്തിയിലിട്ട് ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നിന്റെ ബോഡിയിൽ വെച്ച് പൊള്ളിക്കുകയാണ്. വേദന സഹിക്കാതെ നീ അലറുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയും, ഇതാ നിന്റെ സ്വത്താണ്, നീ അനുഭവിച്ചോ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം വരാനുണ്ട്. ശമ്പളത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവാസികളെ, കാർഷിക വിളവെടുപ്പിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത കർഷകരെ, ബിസിനസിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകാരെ, വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലൂടെ വാടക വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാടക മുതലാളിമാരെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളായി ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറിയിട്ടുള്ള പ്രിയമുള്ള പ്രവാസികളെ, സഹോദരന്മാരെ, കണക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വലിയ ക്ഷമ അതിനാവശ്യമാണ്. ഒരു കമ്മട്ടം കണക്ക് പോരാ, ഒരു മൊത്തം കണക്ക് എഴുതിയാൽ പോരാ. കൃത്യമായ
കണക്കുകൾ അറിയാവുന്ന മിസ്ഖാലു ദർറത്തിൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അണുത്തൂക്കം അളവ് പോലും വിട്ടുപോകാത്ത, അറിയാതെ പോകാത്ത സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബാണ് കണക്ക് നോക്കുക പരലോകത്ത്. ആ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ മുതലിന്റെ കണക്ക് നോക്ക്. അതിൽ നിന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശതമാനം അത് മൊത്തത്തിലല്ല, കൃത്യമായി തന്നെ കൊടുത്തു വീട്ടാൻ സഹനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കൂ. അതിലൂടെയാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സ്വർഗവും നരകവിമോചനവും നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സക്കാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ആ മേഖലയിലുള്ള ധനശുദ്ധി വരുത്താതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നേടാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. നന്നായി ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ഷമ വേണം, സഹനം വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും അതാ പരലോകത്ത് വലിയ പടുകൂറ്റൻ സർപ്പമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്, കഴുത്തിൽ വലിയ പടുകൂറ്റൻ സർപ്പമായി കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ വിഷം ചീറ്റുന്ന, വിഷത്തിന്റെ കാഠിന്യമുള്ള വിഷമുള്ള ആ വലിയ സർപ്പമതാ നമ്മെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കീറുകയാണ്. ആ നേരത്തെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുമ്പോ ഒരു പാമ്പിനെ സ്ക്രീനിൽ പോലും കാണാൻ സഹനമില്ലാത്തവരല്ലേ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ. ഒരു പാമ്പിന് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പോലും ക്ഷമയില്ലാത്തവരല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ. അത്ര കഠിനമായ കാളസർപ്പമാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ, ഹദീസ് പറയുമ്പോ, ആർത്തട്ടഹസിച്ച് പാമ്പിന്റെ കൊത്തേറ്റ് ദംശനമേറ്റുകൊണ്ട് നീ പടയുമ്പോ ആ പാമ്പ് നിന്നോട് പറയുമ്പോലും അനമാലുക അനകൻസുക, ഞാൻ നിന്റെ മുതലാണടോ, ഞാൻ നിന്റെ നിധിയാണടോ. ഇത് സഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ? അതുകൊണ്ട് സഹനത്തോടെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുക എന്ന നന്മ നിലനിർത്താനും ഏറ്റവും വലിയ സഹനം ആവശ്യമാണ്. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും സഹനത്തോടെ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രായാധിക്യമുള്ള ഉമ്മയാണ്, പ്രായാധിക്യമുള്ള ഉപ്പയാണ്, പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ചോദിച്ചത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇടപെടലുകളിലും സംസാരങ്ങളിലുമൊക്കെ അപാധകളും ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ എന്റെ ഉപ്പയുടെ പ്രായം അതല്ലേ, ഉമ്മയുടെ പ്രായം അതല്ലേ എന്നോർത്ത് സഹിക്കാൻ മക്കളെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കാരണം എന്തേ? നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കെ നിങ്ങൾ പലതും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലതും ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ ദുശ്ശീലത്തോടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും ഉമ്മ നിങ്ങളോട് കയർത്തിട്ടില്ല, ഉപ്പ നിങ്ങളോട് കയർത്തിട്ടില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞുമോന്റെ പ്രായം അതാണെന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ പ്രായം അതാണെന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടിത്തട്ടിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയപ്പോഴും കോപിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ. നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിക്കാലികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്ന ഗർഭപാത്രമടങ്ങുന്ന വയറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞായി കിടക്കുമ്പോ മലർന്ന് കിടന്ന് ചവിട്ടിയപ്പോഴും ഉമ്മ നിങ്ങളെ നോവിച്ചിട്ടില്ല, ഉമ്മ നിങ്ങളെ വെറുത്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? ഇതെന്റെ പൊന്നുമോന്റെ പ്രായം അതാണ്, എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പൊന്നുമോനാണ്. ആ പ്രായം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇളം പ്രായത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആനുകൂല്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തേ മക്കളെ നമുക്ക് മടി? ഉമ്മ ചോദിച്ച് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചാ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ്, പോ തള്ളേ എന്ന് പറയുകയാണ്. കിടന്ന ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കാലുകൊണ്ട് ആഞ്ഞു ചവിട്ടുകയാണ്. മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ചില മക്കൾ ഉമ്മമാരെ വെറുപ്പിക്കുകയാണ്, ഉപ്പമാരെ വെറുപ്പിക്കുകയാണ്, അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്, അവരെ കൊലക്കത്തിക്കിരയാക്കുകയാണ്. മുലപ്പാല് നുകർന്ന മാറത്തെ കട്ടാര കുത്തിയിറക്കാൻ മാത്രം അതപ്പതിച്ച മക്കളല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, സ്വർഗം വേണോ? മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ സഹനം പാലിച്ചോ. ദീനിനെതിരാവാത്ത കാലത്തോളത്തോളം, ദീനിനെതിരായി അവർ നിങ്ങളോട് ഒന്നിനും പറയാത്ത കാലത്ത്, അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാത്തിടത്തോളം, അവർ നിങ്ങളോട് റബ്ബിന് വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കാത്തിടത്തോളം നിങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ സഹിക്കണേ, ക്ഷമിക്കണേ. എങ്കിലേ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ഇണയോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ,
ഏറ്റവും വലിയ മാന്യമായ സഹനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് നമ്മൾ സഹിക്കുകയാണ്. പ്രവാസികളെ, ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ പോലും ചൂട് സഹിക്കുന്നു, വിയർപ്പൊലിക്കുന്നു, ദാഹം സഹിക്കുന്നു, വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? എന്റെ ഉമ്മയെ പോറ്റണം, എന്റെ ഉപ്പയെ പോറ്റണം, എന്റെ കുരുന്നു മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിന് വകയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, എന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ അധ്വാനിക്കണം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ദീനാറുകളൊക്കെയും സൽക്കർമ്മമാണ്. പ്രവാസികളെ, ആ മേഖലയിൽ സഹിച്ചോളൂ. ഓവർ ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓരോ സഹനങ്ങളും, നിങ്ങൾ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ചൂട് സഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നു, ദാഹം സഹിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? കുടുംബത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ. അഫ്ളലു ദീനാരിൻ യുൻഫിഖുഹു റജുലു ദീനാറുൻ യുൻഫിഖുഹു അലാ ഇയാലിഹി. കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദീനാറാണ് നാം ചെലവഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ ദീനാറെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൊഴിൽ രംഗത്തും നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ക്ഷമയും സഹനവും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വർഗം നേടാൻ നമുക്ക് ഫഹുവ ഫീ സബീലില്ലാ, മക്കളെ പോറ്റാനും മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാനും ഒക്കെ നീ തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, നീ സഹിക്കുന്നത്, നീ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഫഹുവ ഫീ സബീലില്ലാ എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ വിജയത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 കാര്യങ്ങളിലാണ്. വല്ലസ്റി ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല. രക്ഷപ്പെടണോ, സ്വർഗത്തിലെത്തണോ, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ, 4 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഈമാനാണ്, മറ്റൊന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ്, മറ്റൊന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. അതിന് തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗമില്ല. ആ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നീ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം, നാം മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ, ഇതേതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് എന്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. നമുക്കൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കലല്ലോ സ്വർഗം. ഓരോരുത്തർക്കും പോകേണ്ട ലോകമാണല്ലോ സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഹഖ്, പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ച ഹഖ് സധീരം ജനങ്ങളോടത് പറഞ്ഞേക്കണം. ആ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കേൾക്കേണ്ടി വരും. അത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, ലതുബ്ലൗന്ന ഫീ അംവാലികും വഅൻഫുസികും വലതസ്മഉന്ന മിനല്ലദീന ഊതുൽ കിതാബ വമിനല്ലദീന അശ്റകൂ അദൻ കസീറാ വഇൻ തസ്ബിറൂ വതത്തഖൂ ഫഇന്ന ദാലിക മിൻ അസ്മിൽ ഉമൂർ. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുക്കളിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേദക്കാരിൽ നിന്ന്, ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന്, ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കേൾക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ചൊന്നുമല്ല കേൾക്കേണ്ടി വരിക, ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയല്ലോ, എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ, എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അപവാദം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന നിലക്ക്, ഓ പ്രബോധകന്മാരെ, ഓരോരുത്തരും പ്രബോധകരാണ്. നാം അറിയുന്ന സത്യം മറ്റൊരാളോട് പറയേണ്ടവരാണ്. അത് പറയുന്ന രംഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാൻ, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ മാലോകര് കേൾക്കാതെ നിങ്ങളെ മൂലക്കിരുത്താൻ വേണ്ടി ആര് തന്നെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള അസൂയ നിമിത്തമോ വൈരം നിമിത്തമോ വിദ്വേഷം നിമിത്തമോ എന്ത് തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചാലും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണേ. കുറച്ചൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരിക. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കും, അയൽക്കാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കും, നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കും, മുമ്പുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കും, കൂടെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കും, പലരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ എനിക്കാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം വേണോ, സഹനം ഈ രംഗത്തും വേണം. അല്ലാഹു പറയുന്നു, വഇൻ തസ്ബിറൂ, നിങ്ങൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ, ഇഖ്ലാസോടെ, റിയാ കലരാതെ, ആരെയും കാണിക്കാനല്ല, റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്കാണ് ഞാൻ പ്രബോധനം നടത്തുന്നത് എന്ന നിലക്ക് നിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ, തഖ്വയോടെ വീണ്ടും നീ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫഇന്ന ദാലിക മിൻ അസ്മിൽ ഉമൂർ,
അതാണ് ധീരമായ ഇടപെടലെന്ന് അള്ളാഹുവാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാനായ നബി തങ്ങളോട് പോലും അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, വസ്ബിർ അലാ മാ യഖൂലൂന, പറയുന്നവർ എന്തും പറയട്ടെ നബിയേ, അവര് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് സഹിച്ചോളണം നബിയേ, ക്ഷമിച്ചോളൂ. മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും പറഞ്ഞു, വലനസ്ബിറുന്ന അലാ മാ ദൈതുമൂനാ, ഞങ്ങളെ ആര് വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും ഏത് നിലക്കും ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾ സഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ വക്കീൽ അല്ലാഹയാണ്. വഅലല്ലാഹി ഫൽയതവക്കലിൽ മുതവക്കിലൂൻ, ബരമേൽപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം അല്ലാഹുവിൽ ബരമേൽപ്പിക്കട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഷായിറാണ്, ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു, സാഹിറാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, മജ്നൂനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, കാഹിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്രത്തോളം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പോലും അഴിമതി നടത്തുന്നയാളാണെന്ന് മഹാനായ നബി തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ശത്രു, ഒരു കപടൻ, ഒരു തെമ്മാടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ മനസ്സ് വല്ലാതെ നൊന്തുപോയി, അവിടുന്ന് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി. ആ നേരത്തും മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമാധാനിക്കുകയാണ്. യർഹമുല്ലാഹു അഖീ മൂസാ, എന്റെ സഹോദരനായ മൂസ നബിക്ക് അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഫഖദ് ഊദിയ ബിഅക്സറ മിൻ ഹാദാ, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂസ നബിക്ക്, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം. എന്നിട്ടും മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ക്ഷമിച്ചല്ലോ. എത്രത്തോളം സഹനമാണ് ആ നബി കാണിച്ചത്. ആ പ്രവാചകന് അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശ്വസിക്കുന്നു. മുൻഗാമികളൊക്കെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായ നേരത്തും പതറാതെ റബ്ബിനോട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബനാ അഫ്രിഗ് അലൈനാ സബ്റാ വസബ്ബിത് അഖ്ദാമനാ, അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സഹനം ചൊരിഞ്ഞു തരണമേ, ക്ഷമ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണമേ. ആ ഒരു ദുആ, ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല സഹനം വേണ്ടത്, തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുവാനും സഹനം കൂടിയേ തീരൂ. അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വയൻഹാ അനിൽ ഫഹ്ശായി വൽ മുൻകരി വൽ ബഗ്യി യഇലുക്കും ലഅല്ലക്കും തദക്കറൂൻ. അല്ലാഹു സർവനീചവും നികൃഷ്ടവുമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എണ്ണിപ്പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ശ്രോതാക്കളെ. അല്ലാഹു നമ്മളോട് നിഷിദ്ധമാക്കിയ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്, അതെണ്ണി പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാണോ? പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡം വേണം. വഅമ്മാമൻ ഖാഫ മഖാമ റബ്ബിഹി വനഹൻ നഫ്സ അനിൽ ഹവാ ഫഇന്നൽ ജന്നത ഹിയൽ മഅവാ. റബ്ബുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും തന്റെ ശരീരത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയവർക്കാണ് സ്വർഗം. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സഹനം കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം, തിന്മകളിൽ നിന്ന് സഹനം കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം, മദ്യത്തിൽ നിന്ന് സഹിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം, വ്യഭിചാരത്തോടടുക്കാതെ സഹിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം, പലിശയുമായി അടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം. ബിസിനസ് രംഗത്ത് അഴിമതിയുടെയും കളവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരായി പണം വാരി കൂട്ടുമ്പോഴും ഇല്ല റബ്ബേ, ഹറാമിലേക്ക് ഞാനില്ല, ഹറാമായ ഒരു ദിർഹം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന നിലക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവനാരോ അവനാണ് സ്വർഗം. ഹറാം കാണാനുള്ള കൊതിയുള്ളപ്പോഴും കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് സ്വർഗം. ഹറാമുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒത്തു വന്നിട്ടും അത് കേൾക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം. തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നിഷിദ്ധമായ ഒരു വാക്കും ഉരിയാടാതെ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം. അതേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു. മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ക്ഷമ. ആർക്കാണ് യുവാക്കളെ അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കുക? യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ, എത്രയോ ചാൻസുകൾ ഒത്തുകിട്ടിയിട്ടും മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ക്ഷമിച്ച സഹനം, ആ കൈക്കൊണ്ട സഹനത്തിന്റെ അളവ് നമുക്ക് പറയാനാകുമോ? വിശദീകരിച്ചാൽ തീരുമോ? ചെറുപ്പക്കാരനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം
ആള് ചെറുപ്പമാണ്, എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അനുകൂലമാണ്. മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രായം ചെറുപ്പമാണ്, അതീവ സുന്ദരനാണ്, അടിമയാണ്, സ്വതന്ത്രരെ പോലെ പേടിക്കണ്ട. പ്രവാസിയാണ്, മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, പരിചയക്കാരോ നാട്ടുകാരോ അറിയാനില്ല. ക്ഷണിക്കുന്നത് സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണ്, ഒരു കുഴപ്പവും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. വീട്ടിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ റാണിയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. വഗല്ലഖത്തിൽ അബ്വാബ, വാതിലുകളൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവളാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജയിലിലടക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണിയുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭീഷണികളുടെയും നടുവിൽ വെച്ചും മഹാനായ സയ്യിദുനാ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം കുതറിയോടി മാറിപ്പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിൽ അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറിപ്പോകുന്നു. നമുക്ക് സാധിക്കുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകാൻ? യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നത്, റബ്ബി, എന്റെ രക്ഷിതാവേ, അസ്സിജ്നു അഹബ്ബു ഇലയ്യ, എനിക്ക് കൽത്തുറുങ്കാൻ ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ജയിലാൻ ഇഷ്ടം വ്യഭിചാരത്തേക്കാൾ. എനിക്ക് വ്യഭിചാരം വേണ്ട, എനിക്ക് സുന്ദരിയുടെ കൂടെ കിടപ്പറ പങ്കിടേണ്ട, എനിക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ്ഞിയുടെ കൂടെ കാമുകനായി കഴിയണ്ട, എനിക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖങ്ങൾ വേണ്ട, എനിക്ക് അരുതാത്തൊരൊന്നും വേണ്ട. റബ്ബി അസ്സിജ്നു അഹബ്ബു ഇലയ്യ, എനിക്ക് ജയിലാൻ ഇഷ്ടം. അവരെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ിനേക്കാളും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലാത്ത, സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കൽത്തുറുങ്കാണ് റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയിലറ വാങ്ങുകയാണ് യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം. സഹോദര, നമുക്ക് കഴിയോ ഇതിന്? ഇത് പറയാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ്, എഴുതാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത മനുഷ്യരെ, കാതുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത മനുഷ്യരെ, റമദാനിൽ പോലും അതാ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രംഗങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്ന, കാതുകളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്ന, നാവുകളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്ന, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന, വലിയ പാപം ചെയ്യുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും സഹനം കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നമുക്ക് മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സഹനം പറയാൻ അവകാശമുണ്ടോ? നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബദാവന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗം, സുന്ദരിയും വൽകുലീനയുമായ ഒരു പെണ്ണ് തെറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നി അഖാഫുല്ലാഹ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ സഹനത്തോടെ മാറി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതാണ് തിന്മകളിൽ നിന്നുള്ള സഹനം. മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ, വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ. എന്തും നീ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട, നീ കാണണ്ട, കേൾക്കണ്ട, സുഖിക്കണ്ട, രസിക്കണ്ട. റബ്ബിന്റെ നോട്ടം നിന്നിലേക്കുണ്ട്. സഹിച്ചോ, ക്ഷമിച്ചോ. സർവ്വ തിന്മകളിൽ നിന്നും സഹനം പാലിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം. ആ രംഗത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ക്ഷമ അവിടെയാണ്. റബ്ബ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വേദനകളുണ്ട്. ഒരുപാട് രംഗത്ത് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. ശാരീരികമായി രോഗമുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ മരണമുണ്ടാകും. ഉറ്റവരുടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരും, ബന്ധുക്കളുടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരും. ധനനഷ്ടം പെട്ടെന്നുണ്ടാകും, ബിസിനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു എന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വമ്പിച്ച ചതിയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം, ആയിരങ്ങളുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം. ഏത് നിലക്കുള്ള നഷ്ടമുള്ളയിടത്തും പരീക്ഷണമാണ്. വലനബുലുവന്നകും ബിശൈഇൻ മിനൽ ഖൗഫ് വൽ ജൂഅ് വനഖ്സിൻ മിനൽ അംവാലി വൽ അൻഫുസി വസ്സമറാത്ത് വബശ്ശിരിസ് സാബിരീൻ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. അള്ളാഹു നമ്മെ അത്തരക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, റബ്ബ് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, വിശപ്പിലൂടെ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ പരീക്ഷണമുണ്ടാകും, പേടികൊണ്ട് പരീക്ഷണമുണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മുഖേന, ശാരീരിക രോഗം മുഖേന, പല വിഭവങ്ങളുടെ കമ്മി മുഖേനയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ക്ഷമിച്ചോളണേ, ക്ഷമിച്ചോളണേ. ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടല്ല. ഇന്നാ ലില്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെതാണ്,
ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ധനത്തിലും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലുമൊക്കെ റബ്ബിന് എന്തും ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട്. അവന്റേതാണിതെല്ലാം. വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, ഞങ്ങൾ അവങ്കലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും സ്വന്തത്തെ പഠിപ്പിക്കണം. കുല്ലൈ യുസീബനാ ഇല്ലാ മാ കതബല്ലാഹു ലനാ ഹുവ മൗലാനാ വഅലല്ലാഹി ഫൽയതവക്കലിൽ മുഅ്മിനൂൻ. ഏത് ആപത്ത് ബാധിച്ചാലും പതറിപ്പോകരുതേ. ഏറ്റവും വലിയ സഹനം വേണ്ടത് ആപത്ത് ബാധിക്കുന്ന ആദ്യ നിമിഷത്തിലാണ്. ആപത്ത് ബാധിച്ച് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ആപത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷമ വേണ്ടത്. ഇന്നമസ്സബ്റു ഇൻദ സദമത്തിൽ ഊലാ, ക്ഷമയും സഹനവുമൊക്കെ ആപത്തിന്റെ ഒന്നാം നിമിഷത്തിലാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. എന്താ കാരണം? കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തനിയെ പോകും. പക്ഷേ അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷമ വേണ്ടത്. അതല്ലേ മഹാനായ ശാഫി ഇമാം റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞത്, വലാ തജസർ ലിഹദീസത്തിൽ ലയാലി ഫമാ ലിഹവാദിസി ദുനിയാ ബഖാഉ വകുൻ റജുലൻ അലൽ അഹ്വാലി ജലിദാ വശീമതുക സമാഅതു വസ്സഖാഉ വലാ ഹുസ്നുൻ يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റഹിമഹുല്ല സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ നിന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയാലും അതൊന്നും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഏത് ഉസ്ർ വന്നാലും യുസ്റുണ്ട് മോനെ, ഏത് കുഴിയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുന്നുണ്ട് മോനെ. ഏത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്തോളൂ. രാവു വന്നാൽ പകലുണ്ട്, പകല് പോയാൽ രാത്രിയുണ്ട്. വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകരുതേ. പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ പെട്ടെന്നാണതറിയുക, നിന്റെ ബ്ലഡ് ഒന്ന് നീ ചെക്കപ്പിന് കൊടുത്തതാണ്, നീ ഒരു മാരക രോഗത്തിന്റെ അടിമയാണെന്ന് റിസൾട്ട് കേൾക്കുന്ന വേളയിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണേ. റബ്ബ് നമുക്ക് സഹനം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബാദികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. പൊടുന്നനെയാണ് മരണവാർത്ത കേൾക്കുന്നത്, പൊടുന്നനെയാണ് രോഗിയാണെന്നറിയുന്നത്. പതറിപ്പോവുകയാണ്. ആ നേരത്ത് ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് നാടിഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്, വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുകയാണ്, തൂങ്ങി മരിക്കുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാ സഹോദരാ പോക്ക്? നീ തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം? നീ വിഷം കഴിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം? കത്തിയെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ മുറിവാക്കിയിട്ടെന്താ കാര്യം? നരകത്തിലും അതേ ശിക്ഷ കാലാകാലം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതില്ലേ? അതേ അവസരത്തിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു ഖൈർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവന് മുസീബത്ത് ബാധിപ്പിക്കും. ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ. വിഷമമുണ്ടാകുമ്പോ സഹിക്കാനുള്ള കരുത്താണ് റസൂലുള്ള പറയുന്നത്. റബ്ബ് നമ്മോട് വെറുത്തിട്ടല്ല രോഗം തരുന്നത്, റബ്ബ് നമ്മോട് വെറുത്തിട്ടല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയം വരിക്കാനാണ് കഴിവ് നേടേണ്ടത്. അശദ്ദുന്നാസി ബലാഅൻ അൽ-അംബിയാ, ഏറ്റവും കടുത്ത പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നത് മഹാന്മാരായ നബിമാരാകുന്നു. അല്ലാഹ് അവരെ വെറുത്തിട്ടല്ലാന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? അല്ലാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ലേ അമ്പിയാക്കള്? ഏറെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നത് അമ്പിയാക്കളാണ്. സുമ്മൽ അംസലു ഫല്ലംസലു, പിന്നീട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവാന്മാര്. ദീനിൽ എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ഈമാനുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് പരീക്ഷണം കടുത്തുപോകുമെന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കും. ആ രംഗത്ത് സഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് പാപിയല്ലാതെ മരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. ആലോചിച്ചോ, ക്ഷമിച്ചാൽ എത്രത്തോളം മഹത്വമുണ്ട്. ക്ഷമയിലൂടെ, സഹനത്തിലൂടെ സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം. ഞാനൊരു ചരിത്രം പറയട്ടെ, എന്റെ സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സഹനത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും പ്രാധാന്യം പറയാനാ ഞാനത് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുകയാണ് സഹാബിമാരോട്, അലാ ഉരീക ഇംറാതം മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു തരട്ടെയോ? സ്വർഗക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെയോ?
അവര് പറഞ്ഞു, അതെ, കാണിച്ചു തരൂ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഹാദിഹിൽ മർഅത്തു സൗദാ, ഇതായി നിൽക്കുന്ന കറുത്ത പെണ്ണാണ്, ഈ കറുത്ത സ്ത്രീയാണ്, കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഈ സ്ത്രീയാണ് സ്വർഗാവകാശിയായ പെണ്ണ്. എന്തേ കാരണമെന്നോ, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാലത്ത് അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഈ സ്ത്രീ പോയിട്ട് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പ്രവാചകരെ, എനിക്കൊരു അസുഖമുണ്ട്, അപസ്മാര രോഗിയായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീണു പോകുന്നു. ബോധമില്ലാതെ വീണു പോകുന്ന അസുഖം, അപസ്മാര രോഗിയായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീണു പോവുകയാണ് നബിയെ. മാത്രമല്ല, വീണു പോകുമ്പോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ കാണരുതേ എന്ന് ജീവിതത്തിലെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, മോഹിക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ നഗ്നത വെളിവാകുന്നു നബിയേ. അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, ഇൻ സബർതി വലകിൽ ജന്ന, നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ സഹിച്ചോളൂ, സഹനം കൈക്കൊണ്ടോളൂ, എങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട്. ഇനി അതല്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ അസുഖം ഭേദമാകാൻ ഞാൻ അല്ലാഹുവോട് തേടിക്കൊള്ളാം. പക്ഷേ ആ കറുത്തമുത്ത്, ആ സഹോദരി സഹാബാ വനിത എന്താണ് ഉമ്മമാരെ പറഞ്ഞത്? അസ്ബിറു യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞാൻ സഹിച്ചോളാം, എന്റെ രോഗം മാറണ്ട, ഞാൻ വീണോട്ടെ നബിയെ, എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലോ. അപസ്മാര രോഗം മാറിയിട്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നല്ലത് അപസ്മാര രോഗിയായി ഞാൻ എത്ര തവണ ബോധം കെട്ട് വീണാലും എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ നബിയെ, എങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ, ഒരു കാര്യം കൂടി ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു. സഹോദരിമാരെ, എന്താ ഉമ്മ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം. അതെന്റെ നഗ്നത വെളിവാക്കി നടക്കുന്ന സഹോദരിമാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. മനഃപൂർവ്വം തന്റെ ബോഡിയിലെ മാംസള ഭാഗങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് കൊത്തിവലിക്കാൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ശൈത്താനെ മാത്രം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണൊന്ന് കേൾക്കണം. ആ സഹോദരി റസൂലുള്ളാഹിയോട് പറയുകയാണ്, പ്രവാചകരെ, ഞാൻ സഹിച്ചോളാം, എനിക്ക് വീഴുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം. പക്ഷേ നബിയെ, ഇന്നി അതകശഫു, എന്റെ ഔറത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ വെളിവായി പോകുന്നു നബിയെ. ഫദുല്ലാഹ ലീ അല്ലാ തകശഫ്, എന്റെ നഗ്നത വെളിവാകാതിരിക്കാൻ വീണോട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷേ വീഴുന്ന നേരത്ത് പോലും ഞാൻ അറിയാതെ പോലും എന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തുണി നീങ്ങിയിട്ട് അന്യര് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗം പോലും വെളിവാകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ തങ്ങളൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണേ. ഫദഅലഹാ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു. പിന്നെയും ആ സഹോദരി വീഴാറുണ്ട്, പിന്നെയും ആ സഹോദരി അപസ്മാരം കൊണ്ട് വീഴാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവരുടെ നഗ്നത പിന്നെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും പിന്നെ അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓ സഹോദരിമാരെ, നന്നായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക്. അറിയാതെ വീഴുന്ന നേരത്ത് നഗ്നത വെളിവാകുന്നത് പോലും നരകം ഭയപ്പെടുന്ന, സ്വർഗം മോഹിക്കുന്ന ആ കറുത്ത മുത്തിന് സഹിക്കാനാകുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അല്ലാഹ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഫമാ അസ്ബറഹും അലന്നാർ, നരകത്തിയെ സഹിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മക്കളെ? ഇനിയും ഇത് കേട്ടിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസളഭാഗങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾ ശൈത്താന് മാത്രം സന്തോഷമുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം പുറമേക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, പെരുന്നാളിന് ആ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം തയ്പ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണമയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവാസികളെ, നരകത്തിനാ നിങ്ങൾ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ലാ യദ്ഖുൽനൽ ജന്ന, അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോകട്ടെ, വലാ യജിദുന റീഹ, അതിന്റെ പരിമളം പോലും അവർക്ക് തടയപ്പെടുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ സഹോദരിമാർക്ക് വസ്ത്രം തുന്നാൻ വേണ്ടി കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതൊന്നും കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ പിന്നെയും ഔറത്ത് വെളിവാകുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഫാഷന്റെയും അലങ്കാരങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് നടന്നുവെങ്കിൽ, ഈ കറുത്ത മുത്ത് അതേ അപസ്മാര രോഗിയായി വീഴുന്ന നേരത്ത് പോലും അറിയാതെ ഒന്ന് ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നതിലാണ് ഭയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുറന്ന് നടക്കുന്ന നഗ്നത വെളിവാക്കുന്നവരെ
ആ സഹോദരി പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? അതേ, തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ വല്ലാത്ത സഹനം വേണമെന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവരോട്, രണ്ട് കണ്ണും കാണാത്ത കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെന്നാണ്. ഉറ്റവരുടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ, അത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണം നടന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പതറാതെ, ആർത്തട്ടഹസിക്കാതെ, നിലവിളിക്കാതെ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, അല്ലാഹുമ്മ ഉജ്ർനി ഫീ മുസീബതി വഖ്ലിഫ് ലീ ഖൈറൻ മിൻഹാ, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് ബാധിച്ച മുസീബത്തിൽ നീ എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരണേ, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഖൈറായത് തിരിച്ചു തരണമേ, പകരം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ റസൂലുള്ള പറയുന്നത്. മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഓ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾക്കൊരു 3 മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? 2 മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലാ കാനൂലഹാ ഹിജാബം മിനന്നാർ, ആ മക്കളൊക്കെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിയിൽ നിന്നുള്ള മറയാകുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അരുമ സന്താനങ്ങളുടെ മരണവാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്റെ അരുമ സന്താനങ്ങളെ കബറടക്കേണ്ടി വന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്ന ഉപ്പമാരില്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? ക്ഷമിച്ചോ, സഹിച്ചോ. അവര് നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിജാബം മിനന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മറയാണത്. സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും, ഏറ്റവും കരളിന്റെ കഷ്ണത്തെ പറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും അള്ളാഹു തന്റെ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ അടിമയുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണം ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തപ്പോ, അവന്റെ മോനെ, അവന്റെ മോളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്റെ അടിമ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ്, റബ്ബേ, അയാള് പതറിയിട്ടില്ല, അയാള് അക്ഷമ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അയാള് സഹിക്കവയ്യാതെ ഒന്നും വേണ്ടാത്തത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അവർ സഹനം കൈക്കൊണ്ടവരാണ്. ഇത് പറയുന്ന നേരത്ത് അല്ലാഹു മലക്കുകളോട് പറയുകയാണ്, എങ്കിൽ ഇബ്നൂലി അബ്ദി ബൈതം ഫിൽ ജന്ന വസമ്മൂഹു ബൈതൽ ഹംദ്, എന്റെ അടിമക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് കൊടുക്കൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചപ്പോൾ പോലും പതറാതെ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ട എന്റെ അടിമയോട് സ്വർഗത്തിലൊരു വീടുണ്ടെന്ന് പറയൂ, ആ വീടിന് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന് പേരിടൂ. ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ട രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ടെന്ന്. ഉറ്റവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയപ്പോഴും, കരളിന്റെ കഷ്ടമായ മക്കളെ പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും ക്ഷമകേടിന്റെ വാക്കുകൾ ഉരിയാടാതെ, മാറത്തടിക്കാതെ, അട്ടഹസിക്കാതെ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ, ഒരു നിലക്കും പാപങ്ങൾ പറയാതെ ക്ഷമിച്ചവർക്ക് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന സ്വർഗമുണ്ടെന്നാണ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അമ്പിയാക്കളേറെ സഹിച്ചവരല്ലേ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ശാരീരികമായി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചു, സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് പരാധീനതയിലായി, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എല്ലാ നിലക്കും സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും സന്താനങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ആരോടും പരിഭവം പറഞ്ഞില്ല, ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല, സഹനക്കേട് കാണിച്ചില്ല. മറിച്ച് അയ്യൂബ ഇദ്നാദാ റബ്ബഹു അന്നീ മസ്സനിയൽ-ളുർ വ അൻത അർഹമുർ റാഹിമീൻ ഫസ്തജബ്നാ ലഹു. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അയ്യൂബദാ എന്നോടതാ ക്ഷമയോടുകൂടി തേടുകയാണ്, പ്രയാസമുണ്ട് റബ്ബേ, നീ അർഹമുർ റാഹിമീനാണല്ലോ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞതെന്താണ്? നിഅമൽ അബ്ദു ഇന്നാ വജദ്നാഹു സാബിറാ നിഅമൽ അബ്ദു ഇന്നഹു അവ്വാബ്. എത്ര വലിയ സഹനമാണ്, എത്ര വലിയ ക്ഷമയാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്. യഅഖൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ജീവിതത്തിൽ ഇനി പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മേഖലകളുണ്ടോ? അതേ, ഏറ്റവും താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂസുഫ് എന്ന പൊന്നോമന മകൻ അതേ ഒരിക്കൽ കാണാതാകുന്നു. വർഷങ്ങളോളം ആ മകനെ പിരിഞ്ഞു കഴിയേണ്ടി വരുന്നു.
അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ വ്യതയുമായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ബിന്യാമീൻ എന്ന മോനെയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും കാഴ്ച ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആ സമയത്തും മഹാനായ പ്രവാചകൻ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആരോടും പരാതി പറയാതെ ഇന്നമാ അഷ്കൂ ബസ്സി വഹുസ്നി ഇലല്ലാഹ്, എന്റെ സങ്കടങ്ങളും എന്റെ വിഷമങ്ങളും എന്റെ ദുഃഖങ്ങളും ഞാൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രം ഇതാ അവലാതിപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഫസബ്റുൻ ജമീൽ, ഫസബ്റുൻ ജമീൽ അസല്ലാഹു അൻ യഅതിയനി, അസല്ലാഹു അൻ യഅതിയനി ബിഹിം ജമീഅ ഇന്നഹു ഹുവൽ അലീമുൽ ഹകീം. ഭംഗിയാർന്ന ക്ഷമ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുക തന്നെ. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ആ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ സഹിക്കുന്നു യാക്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാം. ഇതെല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചരിത്രമാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെറുപ്പത്തിലെ അനാഥത്വം എന്ന പരീക്ഷണം, തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഉപ്പാപ്പയുടെ മരണം, ശേഷമതാ പിതൃവനായ അബൂ താലിബിന്റെ മരണം, തന്റെ പ്രിയസഖിയായിരുന്ന ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മരണം, എത്രയെത്ര മരണങ്ങൾക്കാ സാക്ഷിയാകുന്നത്. തീർന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അരുമ സന്താനങ്ങളൊക്കെയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒഴികെയുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു തീരുന്നു. ഉണ്ടാകുന്ന ആൺകുട്ടികളൊക്കെ മരിക്കുകയാണ്. ഖാസിം എന്ന കുഞ്ഞുമോൻ മരിക്കുന്നു, അബ്ദുള്ള എന്ന കുഞ്ഞുമോൻ മരിക്കുന്നു, ഇബ്രാഹിം എന്ന കുഞ്ഞുമോൻ മരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ആൺകുട്ടികളൊക്കെയും മരണപ്പെടുകയാണ്. തീർന്നില്ല, താൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 പെൺമക്കളിൽ 3 മരിച്ചു പോവുകയാണ്. റുഖയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിച്ചു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിച്ചു പോകുന്നു. ഉമ്മു കുൽസൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിച്ചു പോകുന്നു. ഇനി ആരായി ഉപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളത്? അതേ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ദർശിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മക്കളെയൊക്കെയും റബ്ബ് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മോളോട് അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് പരാതിയായ നിലക്കൊന്നുമല്ല, സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, മോളെ ഉപ്പ പോവുകയാണ്, ഉപ്പ പരലോകത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, ഉപ്പ നല്ലൊരു ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് കേട്ട് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കരഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മകളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ ആദ്യമായി എന്നോട് ചേരുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഫാത്തിമ. മഹദിയായ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മാത്രമാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം വഫാത്തായത്. മറ്റുള്ള മക്കളൊക്കെ ജീവിതകാലത്ത് മരിച്ചു തീർന്നു. ഇത്ര വലിയ ഒരു പരീക്ഷണം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് പതറിയിട്ടില്ല. എല്ലാ രംഗത്തും പരീക്ഷണമുണ്ടായി, പീഡനങ്ങളുണ്ടായി, കഴുത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കഅബയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച്. നിസ്കരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്നോ അറുത്തിട്ട ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള വസ്തുക്കളുമൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിരുന്നിനെന്ന നിലക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് വിഷമൂട്ടിയ മാംസം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് വലിയ രൂപത്തിൽ സ്നേഹം ഭാവിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് വീടിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള മതിലിലൂടെ പാറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തല വിളർത്തി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീഡനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും മക്കള് കാരണമായും ഒക്കെ ആ നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വിധേയമായപ്പോൾ പോലും പതറാതെ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. വലിറബ്ബിക ഫസ്ബിർ, വലിറബ്ബിക ഫസ്ബിർ, നബിയെ സഹിച്ചോളണം. ഫസ്ബിർ കമാ സ്വബറ ഉലുൽ അസ്മി മിനർ റസുൽ, ഫസ്ബിർ ക്ഷമിച്ചോളണം, സഹിച്ചോളണം നബിയെ. കമാ സ്വബറ സഹിച്ചതുപോലെ ഉലുൽ അസ്മി മിനർ റസുൽ പ്രവാചകന്മാരിലെ ധീരന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ സഹിച്ചതുപോലെ സഹിക്കണേ നബിയേ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് റബ്ബ് അങ്ങനെ തന്നെ കൽപ്പിച്ചു. ആ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പാലിച്ചു. അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു, പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോ.
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ തൗഹീദിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കോ. കാരണം എന്താണ്? തൗഹീദിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണമാകുന്നത്, ശിർക്കിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണമാകുന്നത് അടിക്കടി രോഗമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, അടിക്കടി കടബാധ്യത പെരുകുമ്പോഴാണ്, ഉടനെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, ഉടനെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് പലരും നമ്മോട് വന്നിട്ട് പറയുക, നീ ആ ദർഗയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോ, നീ ആ ശൈഖിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ, നീ അവിടെ പോയി ബലിയറുത്തോ, നീ അവിടെ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിർക്കിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനമുണ്ടാകുന്ന നേരത്തും ആപത്തുകൾ കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുമ്പോഴും തൗഹീദിൽ സഹനത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ദിക്റാണ് മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ ഹലീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അളീം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുസ് സമാവാതി വറബ്ബുൽ അർളി വറബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം. വിഷമം വരുമ്പോഴുള്ള ദുആയാണത്. വിഷമം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ? വിഷമം വരുമ്പോഴാ ശിർക്കിലേക്ക് പോവുക, റബ്ബല്ലാത്തവർക്ക് നേർച്ച കൊടുക്കുക, റബ്ബല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറവ് നടത്തുക, റബ്ബല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്യുക, അള്ളാഹു വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാപാതകത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുക. വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോഴാ. വിഷമമുള്ള നേരത്തും ഒരിക്കലും നീ പതറാതെ നീ നിന്റെ റബ്ബിലേക്ക് തന്നെ, ഏത് കൊടും പാപിയാണ് നീ എങ്കിലും കുമ്പാരമായി നീ തെറ്റു ചെയ്താൽ തന്നെയും നീട്ടുന്ന കൈ തട്ടാത്ത റബ്ബ പിന്നെയും ആരുണ്ടെനിക്കിന്നെന്റെ റബ്ബല്ലാതെ എന്നും പറഞ്ഞ് നീ കേഴണം വല്ലാതെ. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും എനിക്കെന്റെ റബ്ബുണ്ട്, അവൻ എന്നെ കൈവടിയുകയില്ല, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഖൈറാണ്, ഖൈറല്ലാത്ത ഒന്ന് എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തരൂല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം സഹിക്കുന്നു, ക്ഷമിക്കുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബി വലാ ഉശ്രികു ബിഹി ശൈആ. പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മന്ത്രാണത്. അല്ലാഹു റബ്ബി, അവനാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവ്, വലാ ഉശ്രികു ബിഹി ശൈആ, ഞാൻ അവനിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കുകയില്ല എന്ന ആ മഹനീയമായ തൗഹീദ്. ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ, സഹനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, ഏത് മേഖലകളിലും നമുക്ക് സഹിക്കാനാവണം. നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ, തിന്മകൾ വർജിക്കുന്നതിൽ, ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ രംഗത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളോർത്തുകൊണ്ട് സഹിക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനും സഹനം വേണം. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി, ഇമാറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം, ഒട്ടേറെ പ്രവാസികളുടെ അടുപ്പിൽ തീ പുകയുന്നു. ഈ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരിക്കലും ഭീകരവാദത്തിന്റെ, തീവ്രവാദത്തിന്റെ, വിഘടനവാദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോലും ഒരു മുസൽമാനി എത്തി നോൽക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും ആരുടെയും തലയെറുക്കാനും രക്തം ചിന്താനും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എന്തിനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയുമ്പോ അത് വളരെ ഉഷാറാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കലാപങ്ങളെയും ന്യായീകരിക്കാൻ പോകണ്ട. അള്ളാഹു ഫലസ്തീനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ഇറാഖിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ രാജ്യത്തിന് അള്ളാഹു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ഇനിയും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല നല്ല നിയമങ്ങൾ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഖലീഫ അസുഖബാധിതനാണ്, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മളിൽ പലരും അതാ രോഗികളാണ്, പ്രയാസമുള്ളവരാണ്, പല രൂപത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളുള്ളവരാണ്. മക്കൾ കാരണം മാനസികമായി വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, മക്കളുടെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമം സഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, രോഗം കാരണമായി വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വിവാഹിതരാവാതെ പെൺമക്കൾ പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, യോജിച്ചവർ ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലമായി പ്രവാസ ലോകത്തെങ്കിലും ഹറാമിലൂടെ ഞാൻ ധനം നേടില്ല എന്ന പിടിവാശിയും തഖ്വയും സബറും
സബറുമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വീട് വെക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഇന്നും ഹക്കിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ഹറാമായ രൂപത്തിലുള്ള ജോലികൾ, എത്ര വലിയ ശമ്പളമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന നിലക്ക് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തഖ്വയുടെ മാർഗത്തിൽ സഹനത്തോടെ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ. ഈ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹനം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നീ സഹനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സഹനം തരണം. ഒരു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 33 തവണ പറയാനുള്ള സബർ പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഒന്ന് ഉളുവെടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ക്ഷമ പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ്. റബ്ബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ ക്ഷമയില്ലാത്തവരാണ്. ഫജ്റിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണ്. ആവർത്തിക്കട്ടെ, മുൽത്തഖ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ട് ഫജ്ർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരരുത്. വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നു കൊണ്ടെങ്കിലും നാളത്തെ ഫജ്ർ നഷ്ടപ്പെടല്ല. പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് പോകണം. സഹിക്കുന്നത് അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ സഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, എഴുതുന്നത്, പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ്. റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതിൽ റിയാ കലർന്നു പോകരുത്. ആ നിലക്കുള്ള ദുഷിച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തകളും കലർന്നു പോകരുത്. ഇഖ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ആരെയും കാണിക്കാനല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഖബറിൽ ശാന്തി വേണം, നമുക്ക് പരലോകത്ത് ശാന്തി വേണം. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് അതേ ഉദ്ഖുലൂഹാ ബിസലാം, സലാമുൻ അലൈക്കും ബിമാ സബർത്തും. മലക്കുകൾ നമ്മോട് പറയണം. നമ്മോട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയണം, നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് പറയണം, നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയണം, നമ്മുടെ ഉമ്മയോട് പറയണം, ഉപ്പയോട് പറയണം. കുടുംബമൊന്നാകെ സ്വർഗവാതിലിന്റെ സമീപത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മോട് പറയണം, ഉദ്ഖുലൂഹാ ബിസലാം, പ്രവേശിച്ചോളൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. സലാമുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. ബിമാ സബർത്തും, നിങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചവരാണ്, നന്മ ചെയ്യാൻ ക്ഷമിച്ചവരാണ്, സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ ക്ഷമിച്ചവരാണ്, സിനിമ കാണൂലെന്ന് സഹിച്ചവരാണ്, സീരിയൽ കാണൂലെന്ന് സഹിച്ചവരാണ്, മ്യൂസിക് കേൾക്കില്ലെന്ന് സഹിച്ചവരാണ്, ഹറാം കാണില്ലെന്ന് സഹിച്ചവരാണ്, വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നവരാണ്, മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരിയുടെയും സെക്സിന്റെയും ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നവരാണ്, ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിച്ചവരാണ്, മാതാപിതാക്കളെ ആദരിച്ചവരാണ്, അയൽക്കാരെ ബഹുമാനിച്ചവരാണ്, പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചവരാണ്, ഇസ്ലാമിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഏറെ സഹിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ? അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പുച്ഛിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും മഹലിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പലരും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെയും ഇതാ നിങ്ങൾ അകത്താക്കുകയാണ്. ഉദ്ഖുലൂഹാ, കയറിക്കോ. സലാമുൻ അലൈക്കും, സലാമുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സലാം. പലരും നിങ്ങോട് സലാം ഒഴിവാക്കി ില്ലേ, പലരും നിന്നെ കാഫിറെന്ന് വിളിച്ചില്ലേ, പലരും നിന്നെ പിഴച്ചവനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പലരും നിന്നോട് സലാം ഒഴിവാക്കിയില്ലേ, അപ്പോഴും നീ സഹിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇതാ എവിടെയും വേണ്ട നിനക്ക് സലാം, ഇവിടെ നിനക്ക് സലാം. സലാമുൻ അലൈക്കും, സലാമുൻ അലൈക്കും ബിമാ സബർത്തും, ബിമാ സബർത്തും, നിങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ്, ക്ഷമിച്ചവരാണ്. ആ സഹനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക്, ക്ഷമയുടെ പാതയിലേക്ക് മുന്നേറണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നമുക്ക് പലതും സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിലും ഈ വർഷം നമുക്ക് മലയാള പ്രഭാഷണത്തിന് പുതിയതായിട്ടൊരു അനുഗ്രഹം, അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണമേ. 18-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രംഗത്തും അള്ളാഹു സഹനം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച,
ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച, ശാരീരികമായും മാനസികമായും സമയം ചെലവഴിച്ച് മനസ്സും വിഷമവും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇത്ര വലിയ ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി പ്രചരണം കൊടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ കൂടിയവരും അല്ലാത്തവരുമായ ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, സഹനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പ്രവാസിപ്പിക്കണേ അല്ലോ. നരകമോചനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രികളാണ്. ഓരോ രാത്രികളിലും ആയിരക്കണക്കിന് പാപികളാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നരകം എന്ന് പറയുന്ന കഠിനമായ പാതാള ലോകം, റബ്ബേ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സഹിക്കാനാവാത്ത നരകം നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അല്ലോ. നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും പോയവരുമായ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലോ. ബന്ധുമിത്രാദികളെ മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണേ, നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണേ, സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണേ, ഖുർആൻ പാരായണം സ്വീകരിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ ദഅവത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سدد خطى حاكمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا خالصة لك في وجهك الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അസ്സബുർ മിഫ്താഹുൽ